اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دوستو، انسان پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، گناہوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن سب کچھ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر وہ اعمال اچھے کرے گا تو رحمتیں بڑھیں گی، اللہ کے نورانی فرشتے ہیں ان کا نزول ہوگا، اور جو گناہ کریں گے، گناہ کی طرف جائیں گے، بد اخلاقی کی طرف جائیں گے، اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو نہیں پورا کریں گے، تو ان کے جسم میں نیگیٹو انرجی داخل ہو جائے گی، اور نیگیٹو انرجی جب داخل ہوتی ہے تو انسان کے جو جسم سے اس کے گناہوں کی بدبو شروع ہو جاتی ہے، اور وہ بدبو جو شیاطین ہیں وہ محسوس کرتے ہیں، جہاں سے بدبو آتی ہے وہاں وہ کھینچے چلے جاتے ہیں، اور وہ اپنا بسیرا کرتے ہیں، اپنا گھر بناتے ہیں۔ لیکن جہاں سے ان کو خوشبو آئے گی جو نورانیت کی ہے، جو انسان کے اعمال کی خوشبو ہوتی ہے، انسان کے اچھے کام کرنے کی وجہ سے انسان کے اندر جو خوشبو پیدا ہوتی ہے، پازیٹیو انرجی پیدا ہوتی ہے، اس پازیٹیو انرجی کی بھی ایک خوشبو ہے، اور جب اس انسان سے خوشبو آتی ہے تو جو نورانی فرشتے ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کی وہ خوراک ہوتی ہے، تو وہ اپنے خوراک کی طرف بڑھتے ہیں، اپنے سفر کی طرف بڑھتے ہیں، اور جہاں سے خوشبو آتی ہے وہاں جا کر اپنا بسیرا بناتے ہیں، اپنا وہ گھر بناتے ہیں۔ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن کی نموست ہوتی ہے، اور اکثر ہم لوگ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں، الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں کہ فلاں انسان کی نموست سے یہ کام ہو گیا، فلاں انسان کے آنے سے یہ نقصان ہو گیا۔ تو بظاہر انسان غلط نہیں ہوتا، انسان برا نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں، اس نے بد عمالیاں کی ہوتی ہیں، اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر نیگیٹو انرجی داخل ہو جاتی ہے، اور جب نیگیٹو انرجی داخل ہوتی ہے تو وہ بدبو کی شکل میں، بدبو کی طرح سمیل پیدا کرتی ہے، اور اس سمیل کی اتنی دور تک رسائی ہوتی ہے کہ شیاطین آسانی سے اس کو سونگھ لیتے ہیں، اور وہ اس کی طرف بڑھتے ہیں، اس سمیل کی طرف جاتے ہیں، اور وہاں جا کر اپنا بسیرا کرتے ہیں، اور جب وہ وہاں بسیرا کرتے ہیں تو ظاہر ہے جب شیاطین اندر داخل ہوں گے، مٹی ہے، مٹی میں آگ داخل ہوگی، شیاطین داخل ہوں گے، تو اللہ والو جب شیاطین داخل ہوں گے تو وہ اپنا کام بھی تو کھائیں گے، وہ نیگیٹو اور انرجی بڑھائیں گے۔ انسان کے اندر پہلے سے ہی نیگیٹو انرجی ہے، اس کو وہ سپورٹ کریں گے اور نیگیٹو انرجی بڑھتی جائے گی۔ اگر 10% ہوگی تو وہ دنوں میں ہی 50% چلی جائے گی۔ تو نیگیٹو انرجی کے جو اثرات ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ انسان گناہوں میں بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، اس کو کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوگی، وہ کھلے عام گناہ کرے گا، وہ کھلے عام جو گناہوں والی چیزیں ہیں ان کا ذکر کرے گا، وہ فحاشی کرے گا، بد اخلاقی کرے گا، لوگوں سے ظلم کرے گا، لیکن اس کو ذرا برابر بھی شرمندگی نہیں ہوگی، وہ کھلے عام کرے گا۔ کیوں؟ اس کے اندر جو نیگیٹو انرجی ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور شیاطین کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو جو نورانی فرشتے ہوں گے، جب ایک انسان اچھے اعمال کرے گا تو اچھے اعمال کی نسبت سے کیا ہوگا کہ نورانی فرشتے اس اچھے اعمال کی خوشبو کی وجہ سے
उस इंसान की तरफ आ जाएंगे। और जब पै दर पे वो आएंगे, 1 2 4 10 20 तादाद बढ़ती जाएगी, तो होगा क्या कि उसके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है उस इंसान के अंदर वो बढ़ती जाएगी, अल्लाह से कुर्ब बढ़ता जाएगा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत बढ़ती जाएगी, अल्लाह के साथ रूहानियत बढ़ती जाएगी, अच्छे अमाल करने लगेगा, बद अमालियों से नफ़रत होना शुरू हो जाएगी। तो वो पॉजिटिव एनर्जी की तरफ सफ़र करेगा। तो इसलिए इस बात को समझाने का मकसद यही है मेरा कि अगर किसी के पास अच्छी खुशबू नहीं है या उसके पास नमूसत रहती है, तो उसको चाहिए कि अपने अंदर नमूसत ख़त्म करने का तरीका इस्तेमाल यही करे कि वो अपने अंदर से बद अमालियाँ ख़त्म कर दे। जैसे ही वो अपने अंदर से बद अमालियाँ ख़त्म करेगा, अल्लाह से नाराज़गियाँ मोल नहीं लेगा, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए मेहनत करेगा, तो उसके अंदर जो खुशबू है वो पॉजिटिव वाली आ जाएगी। और पॉजिटिव वाली खुशबू से खुद ब खुद जो नूरानियत के फरिश्ते हैं वो दाखिल होते जाएंगे उसके जिस्म में। जैसे दाखिल होते जाएंगे उसकी सेहत भी ठीक हो जाएगी, उसका ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा, उसके सर दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा, उसकी शुगर है वो भी ठीक हो जाएगी, तरह तरह की उसको जो बीमारियां लगी हैं रूह बीमार होने की वजह से वो ख़त्म हो जाएंगी, वो ठीक हो जाएगी। हम अक्सर लोग डॉक्टर के पास जाते हैं जिस्मानी मेडिसिन लेने के लिए, बार बार जाते हैं, लेकिन आराम नहीं आता। अगर आता है तो आज आया है, कल फिर वैसे के वैसे हो गया। तो यही वजह है कि हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी बढ़ गई है, और बड़ी कैसे है कि बदअमालियों की वजह से। और जब नेगेटिव एनर्जी बढ़ी है तो उसकी एक खुशबू होती है, उसकी एक स्मेल होती है जो शयातीन को ज़्यादा पसंद है। तो जब वो खुशबू फैली तो शयातीन पैदर आने शुरू हो गए, और जैसे ही उनकी तादाद बढ़ती गई उनका बसेरा बढ़ता गया, तो अल्लाह वल्लो तुम्हारी जो रूह है वो कमज़ोर होती गई, उसमें तबाहियाँ आती गई, तुम्हें बीमारियाँ लगती गई, तुम्हारा जिस्म नकारा होता गया, लेकिन तुम्हें इस चीज़ का पता ना लगा कि आखिर वजह क्या है, आखिर हुआ कैसे है। तरह तरह के इलाज करवाए, तरह तरह के लोगों से दवाई करवाई, तरह तरह के बंदों के पास गए, लेकिन जब असल हकीकत का पता ही नहीं तो आराम कैसे आएगा। हर चीज़ की एक रिसर्च होती है ना, कि किसी बीमारी का पता लग जाए कि इसको बीमारी क्या है, उसके बाद आप प्रॉपरली उसका इलाज करवाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो जब हमें पता ही नहीं कि हमारे अंदर शयातीन ने बसीरा कर लिया है, शैतान ने पूरी ग्रिप हासिल कर ली है, पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया है, और लातादाद शयातीन मेरे जिस्म में दाखिल हो चुके हैं, तो अल्लाह वालों जब ऐसा होगा तो शैतान एक, क्योंकि आग का बना है, आप मिट्टी के बने हैं, जब वो इतनी आग आपके अंदर रहेगी तो ब्लड प्रेशर तो ऊपर रहेगा, सर में भी दर्द होगा, जिस्म भी खिंचा होगा, बुखार का जो टेम्परेचर है वो भी बड़ा होगा। तो मेन वजह क्या हुई? शयातीन के दाखिल होने से वजह। तो इसलिए इलाज यही है कि इनको निकाल दिया जाए, इनको इस घर से निकाल दिया जाए। और निकालने का तरीका ये है, जो परहेजगारी ये है, जो मेडिसिन ये है कि अल्लाह से ताल्लुक़ को मजबूत किया जाए, अल्लाह से रिश्ता मजबूत किया जाए, जो कमज़ोर है उसको मजबूत कर दिया जाए। जब अल्लाह से रिश्ता मजबूत हो जाएगा, अल्लाह का ज़िक्र करने लगेंगे, अल्लाह के अहकामात की पैरवी करने लगेंगे, तो पॉजिटिव एनर्जी पैदा होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी उसकी खुशबू फैलेगी, पूरे इलाके में खुशबू फैल जाएगी, और जहाँ जहाँ नूरानी फरिश्ते होंगे वो आपकी तरफ माइल होते जाएंगे और बसेरा करते जाएंगे, और शयातीन भागते जाएंगे। जाहिर है उनकी खुराक ख़त्म हो जाएगी तो वो भूखे मरेंगे, वो भाग जाएंगे, और जिनकी खुराक अवेलेबल होगी वो आ जाएंगे और वहाँ पर स्टे करेंगे। तो इसलिए अल्लाह वालों इन चीज़ों को समझाने का मकसद मेरा यही होता है, इस्लाह हो जाए,
آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے، آپ لوگوں کو اس چیز کا الہام یا اس چیز کا ادراک ہو جائے کہ جو زندگی میں پریشانیاں ہمارے بنی ہوئی ہیں، ہم بیمار رہتے ہیں یا ہمارے گھر میں رزق کی کمی ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے۔ تو جب وجہ پتہ لگ جائے تو علاج بھی انسان کروا ہی لیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔